بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ایک جانب سیلاب کی تباہ کاریاں اور دوسری جانب مریم نواز حکومت کا فوٹو شوٹ، اور کیا انجینئر محمد علی مرزا پر 295C کو غلط لگایا گیا ہے؟ ارشاد بٹی صاحب کو جواب۔ اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے، مگر اس سے پہلے ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری مزید ویڈیوز کو بھی دیکھ سکیں۔ اور اگر ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ تو ناظرین کرام، ایک جانب پنجاب میں سیلاب نے تباہی مچائی ہوئی ہے اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور بہت سا جانی اور مالی نقصان ہوا ہے، مگر ناظرین کرام، یہاں پر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس مشکل وقت میں بھی مریم نواز صاحبہ کی پنجاب حکومت اپنی تشہیر کرا رہی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں تک کہ پنجاب حکومت کی جانب سے جو سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو کھانا وغیرہ دیا جا رہا ہے تو ان ڈبوں پر بھی مریم نواز صاحبہ کی تصاویر لگی ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک ٹی وی پروگرام میں دانیال عزیز صاحب یہ بتا رہے تھے کہ ان کے علاقے میں جو غیر حکومتی لوگ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ بھی مریم نواز صاحبہ کی تصاویر کو لگا کر سامان کو تقسیم کریں۔ تو ناظرین کرام، یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا پنجاب حکومت کی جانب سے جو عوام کی مدد کی جا رہی ہے تو کیا مریم نواز صاحبہ یہ سب کچھ اپنی جیب سے ادا کر رہی ہیں؟ اور اگر مریم نواز صاحبہ یہ سب کچھ اپنی جیب سے ادا نہیں کر رہی اور عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ہی عوام کی مدد کی جا رہی ہے تو کیا وجہ ہے کہ پھر کھانے کے ڈبوں پر بھی مریم نواز صاحبہ کی تصاویر کو لگایا جا رہا ہے؟ یعنی کہ ناظرین کرام، ایک جانب سیلاب سے پنجاب کی عوام متاثر ہے اور دوسری جانب اس وقت بھی حکمران اپنی تشہیر کرانے میں مصروف ہے، جبکہ دوسری جانب تحریک لبیک پاکستان، جن کے پاس نہ ہی سرکاری وسائل ہیں اور نہ ہی وہ حکومت میں ہیں، مگر اس کے باوجود ایک بار پھر مشکل وقت میں تحریک لبیک اور اس کے کارکن عوام میں موجود ہیں اور عوام کی ہر طرح سے مدد کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، تحریک لبیک پاکستان نہ صرف سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو کھانا دے رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر سامان کے ساتھ بھی تحریک لبیک کے رضاکار پنجاب کی عوام کی مدد کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہاں پر ایک بات عوام سے بھی عرض کرنی ہے کہ آپ نے بھی یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب مشکل وقت آیا تھا تو اس وقت تحریک لبیک پاکستان ہی میدان میں آ کر آپ کی مدد کر رہی تھی۔ تو لہٰذا جب اگلی بار انتخابات ہوں تو آپ لوگوں نے بھی تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد رضوی کو یاد رکھنا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ جو جماعتیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ ہے تو کیا وجہ ہے کہ جب عوام مشکل میں ہے تو وہ جماعتیں کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی، جبکہ دوسری جانب جس جماعت تحریک لبیک پاکستان پر ہمیشہ بلا وجہ یہ تنقید کی جاتی ہے کہ لبیک والے کہاں ہیں، تو آج جب مشکل وقت آیا ہے تو سب سے پہلے لبیک والے ہی میدان میں آئے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کی۔ تو ناظرین کرام، جب انجینئر محمد علی مرزا کو گرفتار کیا گیا تھا تو پہلے ان کو جیل میں رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ خبر سامنے آئی تھی کہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے انجینئر محمد علی مرزا کو حافظ آباد میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، 2 دن پہلے انجینئر محمد علی مرزا کو راولپنڈی عدالت میں پیش کیا گیا، جس کے بعد انجینئر صاحب کا 7 روزہ ریمانڈ منظور ہو گیا تھا اور دوبارہ ان کو
19 सितंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। तो इसी हवाले से ये खबर सामने आई थी कि एक बार फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को हाफिजाबाद से रावलपिंडी मुंतकिल किया गया है। तो इसी हवाले से सहाफ़ी और तज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब अपने व्लॉग में ये फरमा रहे थे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर जो 295C लगाई गई है वो गलत है और इंजीनियर साहब ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इसके साथ साथ इरशाद भट्टी साहब ये भी फरमा रहे थे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से ये सवाल होना चाहिए कि जो लफ्ज़ उनकी जानिब से इस्तेमाल किया गया है उसका हवाला क्या है और वो लफ्ज़ कहाँ से नकल किया गया है। तो इरशाद भट्टी साहब यही तो असल मसला है और यही सवाल तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और उसके चाहने वालों से किया जा रहा है कि इंजीनियर साहब तो अपनी पॉडकास्ट में ये फरमा रहे थे कि 2 अरब ईसाई ऐसा समझते हैं। इसी तरह दूसरी वीडियो में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ये भी कह रहे थे कि 2 अरब ईसाई ऐसा कहते हैं। तो इरशाद भट्टी साहब असल सवाल यही है कि इंजीनियर साहब ने एक कम्युनिटी का नाम लेकर जो लफ्ज़ बोला है आखिर उन्होंने वो लफ्ज़ कहाँ से नकल किया है। और अगर इरशाद भट्टी साहब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और उसके चाहने वाले इस लफ्ज़ को उस कम्युनिटी से साबित नहीं कर सकते तो फिर आप लोग किस मुंह से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को डिफेंड कर रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब ऐसा नहीं हो सकता कि आप हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के लिए कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करें और जब उसका हवाला मांगा जाए तो आप मजलूम बन जाए और आप कहें कि मैंने तो इसको नकल किया है। तो लिहाजा अगर इंजीनियर साहब ने उस लफ्ज़ को नकल किया है तो पहले उसका हवाला दें और साबित करें कि 2 अरब ईसाई ऐसा समझते हैं। और अगर इंजीनियर और उसके चाहने वाले इस लफ्ज़ को साबित नहीं कर सकते तो आखिर इंजीनियर ने उस लफ्ज़ का इस्तेमाल क्यों किया है। और ये अच्छा मौका है कि वैसे भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अपनी वीडियोज़ में ये दावा करते रहे हैं कि उन्होंने तमाम मसालों की दुकानों को बंद कर दिया है और मौलवी उनके सामने बैठ नहीं सकते। तो लिहाजा अगर इंजीनियर साहब सच्चे हैं तो हिम्मत करके अदालत में ये दरख्वास्त दें कि जिन उलमाए कराम ने उन पर फतवा लगाया है उनको भी अदालत में बुलाया जाए। इसी हवाले से डॉक्टर आसिफ जलाली साहब ये बयान दे चुके हैं कि अगर अदालत उन्हें बुलाएगी तो वो अदालत में जाकर अपना फतवा साबित करेंगे। तो लिहाजा अगर इंजीनियर साहब ने उस लफ्ज़ को नकल किया है और उन्होंने वो लफ्ज़ अपनी तरफ से इस्तेमाल नहीं किया तो आखिर डर किस बात का है। इंजीनियर साहब अदालत में दरख्वास्त दें और डॉक्टर आसिफ जलाली साहब को भी अदालत में बुलवाएं और सारी कार्रवाई को लाइव दिखाया जाए ताकि सबको मालूम हो सके कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा किस तरह अपने मौक़िफ़ को साबित करते हैं। इरशाद भट्टी साहब अगर इस बार इंजीनियर साहब से जवाब ना मांगा गया और कानूनी कार्रवाई ना की गई तो उसके बाद एक ऐसा दरवाज़ा खुल जाएगा कि हर थोड़े अरसे बाद कोई भी किसी हस्ती के बारे में कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा और फिर कहेगा कि मैंने तो ये लफ्ज़ अपनी तरफ से इस्तेमाल नहीं किया बल्कि फ़लाँ कम्युनिटी ऐसा कहती है। तो लिहाजा अगर इस दरवाज़े को बंद करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि इंजीनियर का सारा मामला कानूनी लिहाज से आगे बढ़े और अदालत में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ये बात साबित करें कि उनकी जानिब से जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है 2 अरब ईसाई ऐसा कहते हैं या ऐसा समझते हैं। और अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा उस लफ्ज़ को साबित नहीं कर सकते तो फिर इरशाद भट्टी साहब उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों ना की जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।